عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائبنا امام حسین علیہ السلام۔ مومنین، اور آج یہ جو جلوس ہے الحمدللہ یہ چوتھا جلوس ہے جو المہدی فاؤنڈیشن سے شروع ہوا تھا، اور اس میں مولانا اور ہمارے جو باقی ساتھی تھے رفقاء کار انہوں نے مل کے یہ جلوس کا اہتمام کیا تھا۔ الحمدللہ آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ جلوس میں دیکھیں شیعہ بھی شامل ہیں، سنی تو شامل ہیں، اور جو ہمارے کرسچن جو بھائی ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ہر مکتبہ فکر کا بندہ اس جلوس میں پرسہ دینے آیا ہے بی بی سیدہ کو اس کے لال کا۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں مائک دیتا ہوں قبلہ و کعبہ مولانا ڈاکٹر آیت اللہ صحابت حسین سندرالوی صاحب سے کہ وہ اس روز عاشور کے جلوس سے خطاب فرمائیں۔ جناب قبلہ ڈاکٹر صحابت حسین سندرالوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُوا أَبَدًا۔ برادران و خواہران، آج لٹل پاکستان میں بروکلن نیو یارک میں چوتھا سالانہ جلوس یوم عاشورہ برآمد ہوا ہے، اور اس وقت ہم آدھی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ المہدی سینٹر بروکلن سے 11 بجے یہ جلوس برآمد ہوا، ڈٹمس ایونیو 18th ایونیو نیو کرک کو کراس کرتا ہوا فوسٹر ایونیو پہ پہنچا ہے۔ یہاں مختصر سی مجلس امام مظلوم علیہ السلام منعقد ہوتی ہے۔ اچھی بات اور اہم پیغام یہ ہے پوری دنیا کے لیے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، لٹل پاکستان میں ہزارہا مسلمان ہیں، 60 مساجد، مصلے اور 3 امام بارگاہیں موجود ہیں۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آج کے جلوس میں اور ان 4 سالوں کے جلوسوں میں شیعیان علی کے ساتھ ساتھ اہل سنت برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس جلوس میں 4 سال سے مسلسل مسیحی برادری، ہمارے مسیحی عیسائی بھائی بھی شریک ہوتے ہیں۔ میری بائیں جانب خاور علی خاوری صاحب کے ساتھ ہی ولیم شہزاد کھڑے ہیں جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میری دائیں جانب پاکستان انٹرنیشنل امن کمیٹی کے بہت بڑے عہدیدار ہیں مشتاق احمد کمبو، بالکل چیف کوارڈینیٹر۔ یہ بالکل پیچھے میرے آپ دیکھیں میرے بھائی عزیز بٹ، انہوں نے لنگر حسینی کا اہتمام کیا۔ یہ عزیز بٹ صاحب کا تعلق مکی مسجد سے ہے، میرا تعلق المہدی سینٹر سے ہے۔ جس طرح ہم مکی مسجد اور المہدی سینٹر والے متحد ہو کر امام حسین کا جلوس نکال رہے ہیں، اور یہ میرے سنی بھائی یہاں نیاز حسین تقسیم کر رہے ہیں، سبیل غازی لگا رہے ہیں، میں مملکت خداداد پاکستان کے مولوی صاحبان کو اور لیڈروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ہم امریکہ میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، آپ پاکستان میں اکٹھے کیسے نہیں ہو سکتے؟ اس لیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں دیکھا راجہ آزاد گل اور
हमारे अजीज भट्ट के एक और अजीज है बाबर भट्ट, ये और भी कुछ लोग अहले सुन्नत न्याज तकसीम कर रहे थे। ये मजलिस हुसैन में मौजूद है, जुलूस में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिरकावारियत का जनाजा निकाल दिया है, हमने तकफीरियों का जनाजा निकाल दिया है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान से भी तकफीरी सुन ले, उनका जनाजा शिया और सुन्नी मिलकर निकालेंगे। तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम वो किताब है जो दर्स इनकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर्स इनकलाब है हमारी दर्स का करबला, करबला है हमारी दर्स का करबला, करबला हक का सीधा रास्ता करबला, करबला लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज़ बुलंद सलावत। नवासे रसूल जिगर गोशे अली ओ बतूल, अबुल आहरार जवानाने बेहिश्त के सरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बावफा अहले बैतो अंसारो असहाब ने करबला के तपते सहरा में अपने खून की धारों से इस्लाम के हुदूद व क़ुयूद के अराउंड ऐसा हिसार कायम किया कि रहती दुनिया तक कोई यजीद या यजीदी हलाल मोहम्मद को हराम नहीं कर सकेगा, हराम मोहम्मद को हलाल नहीं कर सकेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकारे बैअते हुसैनी न जमान में महदूद था न मकान में, ये इनकार हर जमाने के लिए था, हर जगह के लिए है। यही वजह है मुसलमान अक़वाम हो या मजलूम गैर मुस्लिम अक़वाम, इस वक्त ये बात तय हो गई है, हर जालिम और जाबिर से टकराने का जरिया लब्बैक या हुसैन में मुज़मर है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन, हुजूर कहते थे, हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की किश्ती है। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हुजूर फरमाते थे जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हुसैना, बारेला तू गवाह रहना, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। व उहिब्बु मन अहब्बा हुसैना, और उससे भी मोहब्बत करता हूँ जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते थे इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा। मेरे हुसैन के लिए मोमिनों के दिलों में एक ऐसी तपिश है, हरारत है, कलक है, दर्द है, पेन है जो कभी खत्म नहीं होगा। आज देख ले सदियां गुजर गई, आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, और हुसैन हुसैन पूरी कायनात में हो रहा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। लब्बैक के दुश्मनों पे लानत। जब पाकिस्तान बना था तो नारा लगा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और ख्वाजा अजमेर ने कहा हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बना था भी इसी नारे से, बचेगा भी इसी नारे से। इंशाअल्लाह। मैं अगर यूं कहूं
हुसैनियत के नारे से पाकिस्तान बना था, हुसैनियत से वफा के साथ पाकिस्तान बचेगा। वो जो तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा सलावत। जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को अव्वल दिन से तस्लीम नहीं किया था, आज वही शिया सुन्नी इख्तिलाफ फैला रहे हैं। जिन्होंने कल कायद आजम को काफिर आजम कहा, आज वो मुसलमानों को काफिर कहते हैं। जिन्होंने कल पाकिस्तान को नजिस्तान कहा, उनकी कब्रों में कीड़े पड़ गए हैं, मगर पाकिस्तान का परचम आज भी लहरा रहा है, गाजी का परचम आज भी लहरा रहा है। मैं अपनी आराइश को खत्म करता हूं। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं सुन्नी भाइयों का, सुन्नी बहनों का। मैं शुक्रगुजार हूं क्रिश्चियन सोसाइटी का, क्रिश्चियन एसोसिएशन का। मैं शुक्रगुजार हूं ज्यूइश एसोसिएशन का। सबसे पहले सुबह के वक्त ज्यूइश आए हैं, उन्होंने मुझे कंडोलेंस पेश की है, उन्होंने मुझसे कहा है कोई हुक्म हो तो बताएं। मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस का, ये डिप्टी चीफ खुद आया था, उसने आकर मुझे ताज़ियत पेश की। हैदर शाह हो या आदिल हो, कैप्टन आदिल हो, इन सब के हम शुक्रगुजार हैं। मक्की मस्जिद वालों के भी, फैजान मदीना वालों के भी, जितनी मस्जिदें हैं सबके हम शुक्रगुजार हैं। हम मुसलमान हैं, नवासे रसूल का पुरसा देने के लिए रसूल को आए हैं। मेरे भाइयों, कंडोलेंस में मैं कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, हम कबाइल आवान कबीले से मेरा ताल्लुक़ है। हमारे पास बलोच आए, सैयद आए, खान आए, चौधरी आए, राजे आए। हमने कभी नहीं कहा कि तुम ताज़ियत यूं पेश करो जैसे संद्राल के आवान करते हैं। ताज़ियत में न मजहब पूछा जाता है, ताज़ियत में न मसलक पूछा जाता है, ताज़ियत में न कोई रस्म रवाज। जो ताज़ियत करने आता है वो अपने तरीके से ताज़ियत करता है। मुझे तो आज वहाबे कल्बी याद आ गए जब क्रिश्चियन मुझे मिले हैं, मुझे ज़ुहैर इब्न कैन याद आ गए जब अहले सुन्नत मुझे मिले हैं। मुझे तो करबला याद आ गई कि करबला में किस तरह वहदत थी, इत्तेहाद था। उसी वहदत को हमने मेंटेन रखना है और देखना है। 21 बल्कि 27 असहाबे रसूल हैं कि जो करबला में इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए, जिनकी दाढ़ियां सफेद थी, जिन्होंने अपनी रीश हाय मुबारक को हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान करके अपने खून से रंगीन किया। और शब आशूर में एक बूढ़ा साहबी 90 साला मुस्लिम इब्ने औसेजा रंग कर रहा है अपनी दाढ़ी को, तो बचपन के दोस्त ने पूछा ये कोई खिजाब का वक्त है? वो कहते हैं मैं खुश हूं, मेरे और जन्नत के दरमियान एक रात का फासला रह गया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, 45 लाख नारा हैदरी। यही वो सहाबी है, इसकी कमर टूटी हुई थी, इसने पटकों से कमर को बांधा है। दीगर असहाब से कहा कस के मेरी कमर बांध दो, और कमर से कहता है ऐ मेरी पुश्त थोड़ा सा साथ दे दे, मैं रसूल के सामने सुरखरू हो जाऊं। मेरे अजीजों, हम किसी के खिलाफ नहीं निकलते, हम तो ये बताने के लिए निकलते हैं कि नवासे रसूल को इन जालिमों ने हजारों जख्म मार के शहीद किया। हम तो ये बताने निकलते हैं 6 माह के बच्चे को भी पानी न दिया, शबीए पैगंबर के सीने में भी नेज़ा मार दिया। हम शक्ल अली के बाजू कलम कर दिए, असहाबे रसूल के सरों में गुर्ज मारे, उनकी आंखों में तीर मारे, उनकी पुश्तों पे तलवारें मारी, उनके बदन को करबला की खाक में मिला दिया। और हमने देखना होता है सिर्फ एक ज़ौजा है नबी की जो जिंदा है। हम उम्महातुल मोमिनीन की सीरत को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उम्मे सलमा जिंदा है और कोई जिंदा नहीं। हमने देखना है 17 मुहर्रम को जब खबर शहादत हुसैन मदीना में पहुंची, इस बीबी का किरदार क्या था। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, फातिमा की कसम,
یہ بیوی تعزیتی جلوس لے کر بنی ہاشم کی بیویوں کے جلوس لے کر روضہ رسول پہ پہنچی. اس بیوی نے اپنا ماتھا رسول کی قبر میں مار کے کہا یا رسول اللہ اس وقت آسمان کیوں نہ ٹوٹا جب وہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا کہ جس کی آپ ناز برداری کرتے تھے اس کے ہونٹ چومتے چومتے تھکتے نہ تھے. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ حسین شہید ہو گئے. حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ گئے. بس انتہا تھی. یہ کہہ دیتے ہمارے وطن میں بھی دشمنیاں ہوتی ہیں, خدا کی قسم ہمارے رشتہ داروں نے یا ہمارے مخالفوں نے کبھی کسی کی بچیوں کو نہیں مارا, کبھی کسی کی بیویوں کے سروں سے چادریں نہیں چھینی. ہم مردوں کو گرفتار ضرور کراتے ہیں, کبھی بیویوں کو گرفتار نہیں کراتے. قاتل مقتول کی بہنیں بیٹیاں بڑے آرام سے گاؤں میں پھرتی ہیں. اتنی شرافت بھی نہ تھی فوج یزید میں. انہوں نے قید و بند کی بھی انتہا کر دی. بسے پشت بازو باندھ دیے اولاد رسول کے. یہی تو وجہ ہے راوی کہتا ہے سقطت زینب عن الجمل کما سقط العباس عن الفرس. جیسے ام البنین کا بیٹا منہ کے بل زمین پہ گرا, علی کی بڑی بیٹی بھی کیونکہ ہاتھ پابند تھے منہ کے بل گری. اور 3 جملے کہے مجلس ختم ہو گئی. پہلا جملہ تو یہ کہا انت الحسین. حلیہ یہ ہو گیا تھا غریب کا, 9 جگہ پہ بکھر گیا تھا بدن غریب زہرا کا. انت الحسین, انت ابن امی, انت ابن ابی, انت ابن جدی. اور پھر یہ کہتی ہے روضہ رسول کا رخ کر کے بی بی صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین مرمل بتوا مبغتہ الہذا مسلوب الامامت والرضا. اور پھر اللہ کا رخ کر کے کہتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان. یہ حسرت لے کے گئی تھی کہ بھیا کاش وطن ہوتا تو کفن پہناتی. اسی حسرت کے لیے آج ہم کہتے ہیں یا حسین واہ حسین یا حسین یا حسین لبیک یا حسین.